पूर्व क्लास रे पढ़ी आहा कि हेला रे एमन धिक ए प्राण जाऊ जनक जननी स्नेह मन न माने आउ भावांतर किंबा हेलारे बुझी न पारे किछि जानिले जनक जननी किंबा बोलिबे छिछि ए जिनस मुझे आलोचना करी कि एठारे कहूँ कि से एठारे जेहेतु तार शारीरिक स्तर आ मानसिक स्तर में जेहेतु परिवर्तन आसी हाँ कि नहीं शारीरिक और मानसिक स्तर में परिवर्तन आसवा फल से भावुँ कि एमिति केमिति मु परिवर्तन हो पारिली आगु तो एभलिया मु नथिली किंतु एते मात्रा मु केमिति परिवर्तन हेली बोली से निजको प्रश्न करिछि। एहा सहित से या भी भावुछि कि जनक जननी स्नेह मन न माने आ जनक जननीकर स्नेह मत भल लगुनि आगे जमी मो पितामाता सहित समय अतिबाहित करूली बा पितामाता सहित जो टाइम स्पेंड करूली एवं मत पितामाता सहित टाइम स्पेंड करने इच्छा लगुनि बुझेगा कि ना कि सांगसाथी मान सहित खेलवाई मत भल लगुनि पितामाता सहित समय अतिबाहित करवा सांगसाथी मान सहित खेलवा निजर आत्मीय मान जो मैंने अच्छा सहित समय देवा से जिन मत भल लगू ना तो ये जो मोर मनर जो भावांतर जो आसी चिंता जो आसी भावांतर कथा ये चिंता कथा जिते बड़े मोर आत्मीय मैंने जानवे मोर पितामाता मैंने जानवे से समय छिची बोली कहे हाँ कि नहीं से कथा से एठारे व्याख्या करते मु पूर्व क्लास रे एगुड़ा पढ़ाई देती आज सेमती आ कि अल्प पढ़ा एटा लगे आ गोटे दिन क्लास बुझेगा कि नहीं तापर कौन होपर से कह कि सखिए बा किस कहे जानी पारिले कथा न कही तांकु बा सहिबी क्यों परिए व्यथा सखिया कहले आमे सांग साथी मान को बुझुचे क्या बुझुचे सांग आउ साथी मान को बुझुचे तो सखिए सखी माने एक कथा जानिला परे को माने सखी अर्थात सांग साथी माने एक कथा जते बेले जानिबे नहीं कि से समय तांको मनरे मो प्रति कौन चिंताधारा आसीबो बोली से मन करिछि बुझेला कि नहीं मु ए पर्यंत मोर सांग साथी मान को एक कथा कहिनी कि मु गोटे राजकुमार को मन मनरे भल पाउछि बोली कि किंतु जते बेले कहिबी जते बेले से माने जानिबे मोर मनर कथा कि मु जने राजकुमार को मन देइछि से समय से माने मो विषय रे कौन चिंता करिवे से कथा से भावुछि आ कौन भावुछि से आउरी भी या भावुछि कही न पारिकी तो मुझे रहीपारि ना जेहेतु से मोर सांगसाथी गुड़ाक आ सांगसाथी भितर सबू सेयार होता है हाँ कि नहीं भल जिनस हो खराब जिनस हो सबू जिनस को से कौन करते सेयार करते सांगसाथी भितर तुम लाइफ रे कौन भी घटी जाऊना कहीं आम क्या कहू न कहू पितामाता को तो पर कथा से तो आम डायरेक्टली कहीपर ना हाँ कि नहीं जेहेतु से गुरुजन आम मन भी भय था कि आम केमी कहूँ से ये भय भी था तेणु सी कह कि केमिति हिसाब रे से कौन करेंगे सखी को कहे से कथा से चिंता करुँच से कहूँ न कही तांकु बा सहिबी क्यों परिया व्यथा न कहीकि केमिति मु रही पारिबी कहवा तो पड़ो मत बुझेगा कि नहीं कहीं सांगसाथी मानू जेहेतु मुझे सबू कथा सेयार करुच्ची सांगसाथी सुख दुखर से मत साथ दियंती मोर ये जो भावांतर कथा न कही मु केमिति रही पारिबी बोली किए भावुची चंपावतीर राजकन्या निज रूप निजे निरीखी मते माड़ई लाज उतंग उरसे कहार अच्छी केवण कार्य देख से कह निज रूप निजे निरीखी मते माड़ई लाज आम देखी जो यौवन आसो ना कि आमर शारीरिक स्तर जो परिवर्तन आसे पु मानकर दाढ़ी बाहर हाँ कि नहीं दाढ़ी बाहर से देखे कि बा मोर केते सुंदर दाढ़ी है पु मैंने भावती सेमती झील मान शरीर में अनेक प्रकार परिवर्तन आसूँ जिते आम निजक देखुचे ना कि हम भावुचे बा पूर्वर ए प्रकार मुझी एवं ए प्रकार हो गली तेणु से निजक देखिकी लाज करती साधारणतः झील मैंने निजक देखिए आ लाज करेंगे कहीं लाज करेंगे पूर्वर तांकर जो आम कहे बाल्य छुआ बेलर फिगर तांकर जदि देखिए आदि एबर जदि फिगर देखिए तो बहुत परिवर्तन आसो फिगर जदि कह कि से छुआ बेलर फिगर देख कह देखे रे तू एमती देखा जाऊलु से कह ना मुझे केवे देखा जाऊली हाँ कि नहीं मुझे कहीं कह से कहीं एवं सी सुंदर देखा जाऊँगी बुझेगा कि ना नो डाउट छुआ बेले से बहुत सुंदर देखा जाऊ किंतु से जो टाइमिंग था जो टाइम आम प्राइमरी स्कूल जाऊे से समय तो आम एत परिष्कार परिच्छन्न रोने ना फाटी जाता सार्ट पिंधा
हाँ कि नहीं गोटे हाफ पैंट पिंधिकी धाऊवा ए जिस ही करूचे आम तो से समय विशेष किसी आम लाइफ न थाए एत जिन आम जान न था आई समय जो इमेज को आणिकी एबर इमेज सहित तुम जो तुलना कर कह देखे रे तू एमती देखा जाऊ से निजे लाजे करो कहीं लाज गला कहीं तार शरीर आ मानसिक स्तर में परिवर्तन आसी से समय से अलग जना पड़ूला एवं से अलग जना पड़ू से लाज करता पूर्वर जमी थी एवं भी जब सेमती था ताहले कह हाँ एटा कौनटा देखा मुझे तो आगु भी एमती देखा जाऊँगी एवं भी तो एमती देखा जाऊे बेस्टारे कौन परिवर्तन होती मो लाइफ रे किसी तो परिवर्तन है ना लाज कौन हाँ कि नहीं किसी तो मो लाइफ रे परिवर्तन होनी एमती कहीदेव से लाज कर कि ना किंतु जब आम दुईटा फोटो भितर जब कंपेयर करवा तो से समय से लाज करे ये लाज करे कि तार शारीरिक स्तर में मानसिक स्तर में कौन आए परिवर्तन आए से कहूँ निज रूप निजे निरीखी मत माड़ लाज निजक निजे देखिकिना से लाज करुचे बुझे ना नहीं तापर कहूँ उतंग उरसे कहार अच्छी केमंत कार्य केवल कार्य उतंग कहले शरीर आम शरीर आमर कि कार्य था किसी कार्य था ना किंतु आम ताकू देखिकी कौन करुचे लाज करुचे एटा केतेबेले संभव जितेबाला आम जीवन रे यौवन आसे बुझेगा कि नहीं तापर कौन कहूँ ए नव यौवन एकाकी किस करिब आहा अरे आम जो यौवन पाइचे ये यौवन एकुटिया कौन हम ये यौवन आम शरीर यौवन आगमन होउची एकुटिया ये यौवन को मु कौन करी बोली किए मन कर चंपावतीर राजकुमारी से कहूँ कि किए मो जीवन बल्लभ तांकू देव ही ताहा तो ये जो यौवन आसी से कहूँ जीवन बल्लभ को से यौवन को देदेव क्या देदेव जीवन बल्लभ बल्लभ कहले स्वामी तांकर जो स्वामी किए अच्छी से स्वामी को तार यौवन को से कौन करदेव देदेव बोली कहूँ जड़े पुरुष से निज स्त्री को निजर यौवन दे दे और जड़े स्त्री निजर स्वामी को से निजर यौवन दे दिए बुझेगा कि नहीं ठीक सेमती एठारे से कही ये जो मो जीवन जो यौवन आगमन होती यौवन जो आसी यौवन को मु कौन करी जदि मोर स्वामी ही नथिबो बुझेगा कि नहीं तेणु यौवन को उपभोग करने एठारे पुरुष बंधु बा गोटे महिला बंधुर आवश्यकता अच्छी बोली से एठारे कही कहीं कही मुझे कहली कारण से एठारे कहूँ कि यौवनर मूल्य किसी नहीं जदि मो जीवन रे किए नहीं मोर बल्लभ नहीं मोर स्वामी नहीं जदि से था ताले हुए तो ये यौवनर मूल्य किसी रुहंता बोली से कही चंपा फूलटीए पाइली बन हलदी प्राय शिव उपासना करी कांत आसवा जाए तेणु से पुणी थर एठारे कही कि मु चंपा फूलटीए पाई जाइथिनी जंगल को गोटे चंपा फूलटीए पाइली हाँ कि नहीं आ से फूल को लेकिन मु कौन करी प्रभु को उपासना करी के पर्यंत जे पर्यंत मोर प्राण बल्लभ स्वामी कांत मो पाखक फेरी ना बुझेगा कि नहीं ये बुझीगला तो कहा लगी प्राण उद्विग्न छन छनय मन क्यों देश राजकुमार है देखी लही सपन कहा मोर ये प्राण छन छन हो किए से युवक क्यों से आसला आसिकी मत कौन कला एत व्याकुलित कहा मोर ये प्राण एत छन छन हो वास्तव से कौन तार पुरुष बंधु को देखी कि स्वप्न देखी कौन देखी स्वप्न देखी आम स्वप्न जिते देखुना कि जड़े पुरुष बंधु आसो तुम सहित कथा हम से बहुत सुंदर देखा जाऊ से कथा जिते तुम अन्य क्या कहू तुमको लाज लगुव हाँ कि नहीं कि मुझे आज ये स्वप्न देखिली जड़े पुरुष बंधु आसते जे मो सहित कथा होते बहुत सुंदर कथा होते आउ से या भी कहले कौन मु तुमको पसंद करे हाँ कि नहीं आ मोर हाथ धरिकी किसी दूर आम दी जन चली चली गलु एक कथा जिते आम कहू था यहाँ वास्तविक कथा नुह एटा स्वप्न देखीचे आम किंतु एक कथा जिते आम सेयार करूँ आम सांगसाथी मानू से समय आमको निजक भी कौन लगुव लाज लगुव तो से समय से कहते ना भाया कथा गुड़ाक स्वप्न बहुत किसी जिनस घटी जाए कि स्वप्नर कथा को से सेयार करते ना ये सेयार करते ना से लाज माड़ बसे बुझेगा कि नहीं से कहला
କେଉଁ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ନଇ ସ୍ୱପ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ସେ ରାଜକୁମାର ଯାହାକୁ କି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି, କିବା କୁଳଶୀଳ ତାଙ୍କର ସେ ଯେ କାହା ନନ୍ଦନ, କୁ ବଂଶର ସେ ଜାତ, କାହାର ସେ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ଦେଶର ସେ ରାଜକୁମାର, ଏ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖିଣ ମୁଁ ଯେ ହେଲି ଉନ୍ମନ, ସରି କାହାକୁ ନୁହେଁ ଏଇଆ ତାହାକୁ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ, ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି ଉନ୍ମନ ହେଲି, ଖୁସି ହେଲି, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା ଉନ୍ମାଦନା ଜାତ ହେଲା। ମେ ବି ସେ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ ତା ସହିତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କହିଛି କି ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନ କ'ଣ ହେଇଛି ଛନ ଛନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେଉଁ ଦେଶର, ତାଙ୍କର କୂଳ କ'ଣ, ଆଉ କାହାର ସେ ନନ୍ଦନ, କାହାର ସେ ପୁତ୍ର, ଏକଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏଠି ବୁଝିଲା? ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯିବା ହେଲା। କହିଲେ ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧୁ ବଚନ, ଆଉ ସେ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ମଧୁ ବଚନ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ମଧୁ ବଚନ। ମଧୁ ବଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମଧୁ ବଚନ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ରାଜକୁମାରୀ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ। କି କହିଲେ ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନେ ମଧୁ ବଚନ, ସେ ଆସିକିନା ମଧୁରତାର ବଚନ ମୋତେ କହିଲା। ଯେଉଁ ବଚନ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କଥା ସେ ଆସିକି କହିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଢଳ ଢଳ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କିଣି ନେଲା ମୋ ମନ। ସେ କହୁଛି ସେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ, ସେଇ ଭାବ, ସେଇ ମୁହଁ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ ମୋର ମନକୁ କ'ଣ କଲା କିଣି ନେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ ମନେ କରୁଛି କି ସେଇ ରାଜକୁମାର ଜଣକ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଲାଜରେ ଜୀବନ ଯୌବନ ନ ସମର୍ପି ପୟରେ, କାହିଁ ଗଲେ ନବ ତରୁଣ ଏବେ ଝୁରିଣ ମରେ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି ସେଇ ସମୟରେ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏମିତି ହେଉଥିବ ଝିଅମାନେ ନା, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଜଣେ ଆମର ମନ ମୁତାବକ, ତମେ କେବେ କାହା ସହିତ ତା ସହିତ ଦେଖିନଥିବ, ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ମନରେ ତାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ, କେବେ କଥା ହେଇନଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସଡନଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ ମନରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତୁମର ପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିନଥିବ। ସଡନଲି ସେ ଆସିବ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇକି, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ହେବନି, ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ଆଉ ଏତେ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ କି ନିଜର ଯୌବନ ରୂପକ ଶରୀର ତାକୁ ସମର୍ପି ପାରିନଥିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଲାଜରେ ଜୀବନ ଯୌବନ ନ ସମର୍ପି ପୟରେ, ତାଙ୍କର ପାଦରେ ସମର୍ପିବା କଥା। ମୋର ଯୌବନ ରୂପକ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ସମର୍ପିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲି। କାହିଁକି ପାରିନଥିଲି? କାରଣ ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କାହିଁ ଗଲେ ନବ ତରୁଣ ଏବେ ଝୁଣ ମରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁନା ଆସିଥିଲେ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଏବେ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବି କି? ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି ନିଜ ମନରେ। ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି କହିଥାନ୍ତେ କି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ, ନିଜର ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେଇ ଟିକିକ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ କଥା ହେଇ ହେବ କି? ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନି, ଲାଜେଇ ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ନାଇଁ ରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା,
ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣରେ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଗଣ ଝିଅ ଘରେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପୁଅ ମନରେ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉଛି କି ଯାଇକି ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଖାଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଦିପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେଇପାରନ୍ତା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଯାଇଥିବ କ'ଣ କଥା ହେବ ହଁ କି ନାହିଁ ତମେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛ କି ନାହିଁ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ତମର ଇନଷ୍ଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ ଏ ଯାକ ତ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଲାଜିଥାନ୍ତି ତ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ରେୟାର କଥା ହୁଅନ୍ତି ଭଲ ଅଛ ନା ନାହିଁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଭଲ ଅଛ ନା ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ତମ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା କି ଜବ୍ ଫବ୍ କରୁଛ କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପରିବାର ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବେ ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ବି ମନା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି କି ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଝୁରିକି ମରୁଛି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଯୌବନକୁ ତ ସମର୍ପି ପାରିଲିନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମନ ଚୋରେଇ କାହିଁ ଗଲେ ନିମିଷେ ଆକୁଳ ପରାଣେ ମୋହର ତାଙ୍କ ବିନାଏ ଦେଶେ ସେ ହେଉଛି ମନଚୋର କିଏ ସେ ହେଉଛି ମନଚୋର ରାଜକୁମାର ମୋର ମନକୁ ସେ ଚୋରେଇ କରିକି ନେଇଗଲା ମୋର ମନକୁ ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା ମନ କେବେ ଚୋରି କରି ହୁଏ ତୋର ମନ ତ ତୋ ପାଖରେ ଥାଉଛି ଭାଇ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହୁଛେ କି ଆମର ମନ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ଆମର ମନ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ ତୁ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ମୋର ମନ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଶୋଉନେ ତା କଥା ହିଁ ଭାବୁଛେ ତୋତେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲି ମୋର ନିଦ ଆଉ ନାହିଁ ତୁ ମୋର ନିଦ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛୁ ଥୋଡ଼ି ନା ସେ ନିଦ ଚୋରି ମାନେ ତାଠୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିବ ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋତେ ନିଦ ଲାଗୁନଥିବ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ମୋ ମନ ଚୋରେଇ ନେଲୁ ତୁ ମୋ ନିଦ ଚୋରେଇ ନେଲୁ ସବୁକିଛି ତୁ ମୋତେ ନେଇଗଲୁ ମାନେ ସବୁକିଛି ମୋର ତୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛୁ ହଁ କି ନାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନ ଚୋର ତୁ ମୋର କ'ଣ କଲୁ ରେ ମନ ତୁ ଚୋରେଇ ନେଲୁ ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ କ'ଣ କଲୁ ମନକୁ ଚୋରେଇ ନେଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଆକୁଳ ପରାଣ ମୋହର ତାଙ୍କୁ ବିନା ଯେହେତୁ ତୁ ପଳେଇଲୁ ଚୋରି କରିକି ମୋର ମନ ନେଇକି ଚୋରି କରିକି ପଳେଇଲୁ ତେଣୁ ତା ବିନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରେନି ତୋ ବିନା ବୋଲି ସେ କହୁଛି କିଏ ହଁ ଏମର ସୁପୁର ମାନେ ଗାଁ ଏମର ସୁପୁର ଲାଗଇ ଯେନେ ଦୂର ପ୍ରବାସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରି ପାରଇ ଘର ଗହନ ବାସ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଯୋଉ ରାଜାପ୍ରସାଦରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ସେଇ ଗାଁ ମତେ ଏବେ ଯେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦୂର ପ୍ରବାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଆଉ ତମେ କାନ୍ଦୁଥିବ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିବ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେଠାରେ ଘରେ ବାପା ଥିବେ ମା ଥିବେ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ତମର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଥିବେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦୂରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରବାସ ହେଉଥିଲ ତମେ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇକି ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରକୁ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ବି ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଇଛି ରାଜକୁମାର ପାଇଁ ଯେମିତିକି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲ ଗୋଟେ ଦୂର ପ୍ରବାସ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଥିରେ କି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଝୁରୁଛି ତମ ବିନା ମୋର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି ସପନେ ଦିନରେ ରାତିରେ କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ତମେ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନ ମନ ଭାବୁଛି କେବେ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ହଁ କି ନାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ତା ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାବାନ୍ତର ଆସୁଛି ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରି ପାରଇ ଘର ଗହନ ବାସ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୂର ପ୍ରବାସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଯେତେ ଘର ବନବାସ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଯାଆନ୍ତି ତମେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଥିବ ରାମାୟଣରେ ମାତା ସୀତା
କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ମାତା ସୀତା ଚାହିଁଥିଲେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କେଉଁଠାରେ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଣୀ ଭାବରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମାତା ସୀତା ରାଜଦରବାରରେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କିଛି ନଥିଲା। ହଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ତାର ପାଦ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ଏଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? 14 ବର୍ଷ ସେ ବନରେ ବାସ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ, ସେ କେବେ ବି କଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମାନ ସେ କଥା କହିଛି କି ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଥାଆନ୍ତ ନାହିଁ କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗହନ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ଘୋର ବନ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ, ଯେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବି ହଉ, ଯେମିତି ଜାଗା ବି ଥାଉ, ସେଠାରେ ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନାହ ବୋଲି ମୋତେ ଆମର ପରିବେଶ, ଆମ ଘର, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ବି ଯେମିତି ମୋତେ ଦୂର ପ୍ରବାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି ରେ? ଚମ୍ପାବତୀର ରାଜକୁମାରୀ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ପାରିଧିରୁ ବେନି ସୋଦରେ ବାହୁ ଡଞ୍ଚି ଦିନାନ୍ତେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ଦିନ ସାରା ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଫେରନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସକାଳେ ଯିବେ, ଭୋର ଭୋର ସକାଳେ ଯାଇକିନା କାମ କରି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ସେ କହୁଛି କି ଦେଖି ଭାଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ମୋ ପୁରାଣ କାନ୍ତ। ସେ କହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ ଯାଇକି ପଚାରେ ତମେ ମୋ ପ୍ରାଣକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଛ କି? ପଚାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରାଣକାନ୍ତକୁ ତମେ ଦେଖିଛ କି? ତମେ ତ ଏତେ ଜାଗାରେ କିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବାସ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାର ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଥିବେ ପରା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଦେଖିଥିବେ ପରା, ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବାନ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି? ରାଜକୁମାରୀ ମନରେ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ? କିଏ ସେ, କି ନାମ ତାଙ୍କର, କେଉଁ ଦେଶରେ ଘର, ଜାଣେ ନାହିଁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େ ଅନ୍ତର। ସେ କହୁଛି କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ସେ ଘର, କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଘର, କେଉଁ ଦେଶର ସେ, ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ 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 ଡିପଲି ଭଲ ପାଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର ଖାଲି ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ତା ବିନା ମୋର ମନ କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ମାନେ ତା ବିନା କେଉଁଥିରେ ବି ମୋ ମନ ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବୁଛି ଭାବାନ୍ତରରେ ସେ ହିଁ ଆସୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସେ ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ତ ସଦାବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ରାଜକୁମାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ କହୁଛି କେବେ ହେବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ଏହି ନବ ଯୌବନେ ଅରପିବି ମୁଁ ଏ ପରାଣ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣେ। ସେ କହୁଛି କି କେବେ ସେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ହେବ, କେବେ ସେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକାନ୍ତକୁ ଦେଖିବି, କେବେ ମୋ କାନ୍ତକୁ ଦେଖିବି, କେବେ ମୋ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯେବେ ବି ଦେଖିବି, ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲି? ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଜେଇବିନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଯୌବନକୁ ସମର୍ପି ଦେବି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ। ମୋର ଯେଉଁ ଯୌବନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଯୌବନ ଅଛି, ଏଇ ଯୌବନକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପି ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି ନା? ପୁଣି ଥର କହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ, ଦେବ ଆରାଧନା କରିବି କାନ୍ତ ପାଇବା ଯାଏ। କହିଛି କି ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାନ୍ତକୁ ମୁଁ ପାଇନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ପାଇନି, ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ
यार व्हाट्सएप ग्रुप आ टेलीग्राम ग्रुप लिंक रही जाकि जॉइन करूँ से सांगसाथी मानक जॉइन करूँ कारण आम डेली बेसिक वीडियो गुड़ाक सेंड करूँ से गुड़ाक आप इजिली पाइबे आपको आउ एत परिश्रम करा पड़ो ना। एठारे ऑनलाइन सहित ऑफलाइन क्लास सुविधा रही जो मैंने फुलबाणी रोचे जदि क्लास करने चाहती ताहले तले दि जाइए नंबर आप जोगाजोग करेंगे। कोचिंग सेंटर ना हूँ प्रयास एकेडमिक जापार ना पाने से कहीदेवा चाहिए कि कोचिंग ना हूँ प्रयास एकेडमिक आप प्रयास एकेडमिक तले रोलिंग होता नंबर देखिपारे से नंबर जोगाजोग करूँ। धन्यवाद।